نستفتح هذه الجلسة مثل ما نوعنا أسلافنا وشيخنا وعلماءنا وأئمتنا. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويقضي كل حاجاتنا حسية ومعنوية ظاهرة وباطنة دنيوية وأخروية، يوسع أرزاقنا ويطول أعمارنا في طاعة الله وطاعة رسوله. ولجميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات، خصوصا لصاحب كتاب البداية الهداية للإمام أبي حامد الغزالي والحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وأبويا سيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاف، والأستاذ محمد رضا بن عبد الله السقاف، وسيد الوالد محمد بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس، وجميع ساداتنا آل أبي علوي، وجميع ساداتنا الصوفية أينما كانوا، وحلت أرواحهم مشارق الأرض إلى مغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وكل ما نوى عليه أسلافنا الصالحون، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة، وارزقنا صدق التوكل وحسن الظن بك، وامن علينا بكل ما يقربنا إليك بعوافي الدارين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يسمع ولا يستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، إلى أن قال. Pada minggu kemarin kita sempat menyinggung apa saja yang perlu diperhatikan, yang dianjurkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayahnya ketika waktu setelah matahari terbit dan menjelang waktu zuhur atau masuk waktu zawal. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita kemarin membahas ringkasannya, yaitu tsummashtagil awqataka ba'da tulu', kemudian sibukkanlah waktu-waktumu itu setelah tulu', setelah matahari muncul. Yang pertama bi talabil ilmi an-nafi', dengan
mempelajari, mencari, menuntut ilmu yang bermanfaat. Atau yang kedua, alternatif yang kedua, awil ibadat, atau beribadah daripada minadz dzikri wal qur'ani was salati, daripada yang namanya ibadah tersebut termasuk zikir atau membaca Al-Qur'an atau salat sunnah. Atau opsi yang lainnya, yang ketiganya itu idkhalus surur ala qulubil mu'minin, menggembirakan hati para kaum muslimin, hatinya orang muslimin. Atau opsi yang lain iktisabu hajatika ala nafsika wa iyalika, mencari nafkah, mencari rezeki, kebutuhan untuk dirinya atau dan keluarganya. Nah, itu pembahasannya. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi dari hal-hal yang perlu diperhatikan di waktu-waktu tersebut, yaitu antara terbitnya matahari, munculnya matahari sampai waktu zawal atau menjelang waktu zuhur. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, fa idza tala'at asy-syamsu wartafa'at qadra ramhin fashalli rak'atain. Jika matahari telah muncul dan naik sekitar satu ujung tombak atau separuhnya, maka fasalli rak'atain, salatlah 2 rakaat. Ini yang dikatakan salat isyraq tadi. Atau menurut pendapat yang lebih banyak lagi, bahwasanya isyraq dan duha itu masuknya sama. Waktu masuknya itu isyraq dan duha itu sama. Ini pendapat kebanyakan. Ada lagi yang kemarin sudah kita singgung juga, bahwasanya ada yang membedakan, bahwasanya masuk isyraq dulu, baru setelah jarak kurang lebih sekitar setengah jam barulah masuk yang namanya waktu duha. Nah, itu. Tapi yang mu'tamad bahwasanya isyraq dan duha itu waktunya sama. Jadi boleh kita salatnya itu salat isyraq dan duha digabungkan, atau kalau mau lebih afdal lagi dipisah. Nah, itu. Wa dzalika 'inda zawali waqtil karahati lis-shalah. Salat 2 rakaat tadi ketika sudah hilang waktu yang dimakruhkan atau waktu yang dilarang untuk salat. Waktu yang dilarang kita tahu setelah salat subuh, tidak ada salat sunnah. Yang namanya salat subuh, setelah salat subuh mana ada salat sunnah. Kalau ada yang salat, ya mungkin dia mengqadha, itu pun tidak aib. Jadi kalau misalnya kita melihat kok ada orang habis salat subuh kok salat, jangan dicemeh. Itu orang mau baik. Itu orang mau baik, jangan malah dicemehkan. Alhamdulillah kalau seandainya mau sholat, mungkin tadi dia banyak ketinggalan sholat subuhnya di masa-masa di hari-hari sebelumnya. Jangan, ini sholat apa ini? Justru didoakan, mudah-mudahan dia mau terus dia mengqadha sholatnya. Bapak sangka baik saja gitu. Nah, itu. Jangan malah ini aneh-aneh saja. Diartikan macam-macam. Fa innaha makruhatun. Jadi yang namanya waktu setelah salat subuh sampai yang namanya matahari muncul itu waktu yang dilarang. Min ba'di fardhatis subhi, dari kefarduan subuh, setelah salat subuh, ila irtifa'i syamsi, sampai namanya matahari mulai naik. Fa idza adhan nahar, nah, ketika masuklah waktu duha, wa madha minhu qaribun min rub'ihi, dan matahari sudah naik 1/4, fasalli salatad duha. Nah, di sini amalannya Al-Imam Al-Ghazali membedakan waktunya. Jadi salat isyraq, silahkan salat isyraq dulu. Setelah itu ketika matahari mulai naik 1/4, fasalli salatad duha, lanjut lagi salat duha. Ini bagi yang betah di masjid, ya. Bagi yang betah di masjid, atau misalnya betah di musalla, atau betah di tempat ibadahnya di rumah. Jadi bukan hanya khusus di masjid. Baik dia di musallanya atau di rumahnya atau di tempat kerjanya. Itu tadi kemarin kita singgung, jangan hanya khusus ibadah itu hanya di masjid.
Jangan sampai ibadah di masjid bagus, ibadah di luar masjid tidak bagus, tidak salah. Ya, tergantung waktunya. Orang macam-macam punya kesibukannya, punya aktivitasnya. Jadi masing-masing dari kita ini punya kesibukan yang berbeda. Tidak bisa kita menghukumi orang lain dengan waktunya kita. Tidak boleh seperti itu. Si fulan mungkin kayak gini, karena masing-masing punya kesibukannya, punya waktunya dan aktivitasnya. Maka ketika sudah naik matahari seperempat, fasalli salatat duha arba'an, 4 rakaat, au sittan atau 6 rakaat, au thamaniyatan atau 8 rakaat, silahkan. Makanya pilihan, harus ini, wajib ini, wajib dah. Namanya salat sunnah ya, silahkan pilih. Kalau nyamannya 2 rakaat misalnya. Batas minimum salat duha ya 2 rakaat. Tapi kalau seandainya 4 rakaat lebih afdal. 6 rakaat lebih afdal daripada 4 rakaat. 8 rakaat lebih afdal dari 6 rakaat dan seterusnya. Masna 2 rakaat 2 rakaat. Jadi jangan langsung misalnya 8 rakaat, enggak. 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam. Wa hakadha dan seterusnya. Faqad naqaltu hadhil a'dad kullaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyampaikan ini bahwa saya salat duha itu 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat itu semua dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan dari hadis riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was-salatu khairun kulluha. Yang namanya salat itu baik, selagi salat ya baik. Faman syaa'a falyastakthir. Barang siapa yang mau, hendaklah dia memperbanyak, mau. Wa man syaa'a falyastaqil. Kalau dia mau ringkas, melebih sedikit ya silakan. Enggak ada paksaan ini harus enggak. Falaisa baina tulu'i syamsi waz zawali ratibatu min as-shalah illa hadhi. Jadi enggak ada salat yang dirutinitaskan, ya kan? Salat yang dirutinitaskan. Jadi salat yang dianjurkan setiap hari dilakukan. Jadi salat isyraq dan duha itu memang dianjurkan untuk dijadikan rutinitas, aktivitas, bahkan jadi rotib, artinya keseharian tadi. Jangan ditinggalkan itu salat duha dan salat isyraq itu. Nah, selain itu tidak ada lagi kalau yang namanya rotib. Makanya salat hajat tidak setiap hari orang salat hajat. Jadi kalau mau salat hajat mau tambah lagi, masih nikmat, ya sudah salat hajat. Atau salat istikharah dan salat-salat yang lain. Karena yang namanya yang rutinitas hanya yang namanya salat isyraq dan duha, tidak ada salat yang lain. Fama fadl anha min awqatika falaka fihi arba'u halat. Nah, kalau seandainya waktunya berlebih, ada lagi waktu lebih, maka jadikan waktu-waktumu ini menjadi 4 bagian. Al-halatul ula wahyal afdal, yang tadi yang kita bahas tadi. Keadaan yang pertama, waktu yang pertama yaitu yang paling afdal, an tasrifahu fi talabil ilmin nafi' fid dini. Dipergunakan waktu yang lebih tadi setelah ibadah tadi, digunakan untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Dunal fudul alladhi akaban nas alaihi wa sammuha ilman. Jangan disibukkan ilmu yang malah menyesatkan orang. Ilmu yang tidak faedah, walaupun orang itu mengatakan ilmunya tadi dikatakan ini ilmu, mempelajari ilmu. Di antaranya tadi ilmu nujum misalnya. Kemarin kita singgung. Wal ilmu nafi'. Nah, kita harus tahu ilmu nafi' itu apa? Huwa ma yazidu fi khaufika min Allah Ta'ala. Ilmu bermanfaat itu adalah ilmu yang menambahkan rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang bermanfaat. Wa yazidu fi basiratika bi'uyubi nafsik. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menambah engkau lebih kenal aib-aib dirimu. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika dia pelajari, dia lebih banyak mengomentari, mengurusi, mengintrospeksi aibnya sendiri. Nah, itu berarti ketika dia dapat ilmu itu berarti itulah yang namanya ilmu yang bermanfaat. Wa yazidu fi ma'rifatika bi'ibadati rabbik. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Apabila engkau
mempelajarinya engkau bertambah untuk lebih banyak beribadah kepada Tuhan. Tambah rajin beribadah. Bukan tambah rajin nyari pembenaran. Wah, karena dia belajar nih, oh enggak. Karena di dalam bab ini disebutkan gini, nyari pembenaran. Nah, ini bukan ilmu yang bermanfaat. Ketika dia dapat ilmu yang bermanfaat tadi, dia malah tambah rajin beribadah. Nah, itu. Wa yuqallil fi raghabatika fid dunya. Justru mengurangi ketamakan dia, keinginan dia dalam dunianya. Tidak terlalu dia mengejar dunianya tadi. Wa yazidu fi raghabatika fil akhirah. Justru malah tambah dia bersemangat dalam urusan akhiratnya. Artinya bukan dia melupakan urusan dunia. Ingat itu. Dia bukan artinya dia meninggalkan dunia, enggak. Tapi ketika dia belajar ilmu tadi tidak terlalu sudah, kalau bukan rezeki ya sudah. Nah, itu. Jadi tidak terlalu nih harus kejar lagi nih, tunggu dulu nih. Misalnya waktu sholat, dengar waktu sholat nanti dulu tanggung. Ya, karena ada pelanggannya misalnya. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi ketika dia dengar sholat pun sudah, walaupun ada pelanggan, sampaikan kepada pelanggannya tadi, kalau seandainya memang mau belanja sama aku, nanti dulu. Aku dengar azan. Dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, aku mau tutup dulu tokoku. Kalau memang kau mau belanja sama aku, nanti setelah selesai sholat silahkan. Kalau memang pengen buru-buru, cari toko lain. Nah, aku tidak mau melayanimu. Nah, ini pengalaman saya. Ini pengalaman pribadi saya waktu saya kuliah dulu. Waktu saya kuliah di Yaman dulu, saya belanja sesuatu yang ringan sekali. Ringan. Kalau seandainya pun dilayani sudah selesai sebenarnya. Ibaratnya belanja permen, belanja itu aja cuman dah. Tapi karena berhubung lagi pas adzan, itu orang yang penjual toko itu tidak mau melayani saya. Katanya, kalau kau mau belanja nanti katanya. Setelah sholat. Setelah sholat silakan mau belanja. Kalau sekarang tidak mau aku layani kau. Kalau mau cari toko yang lain. Nah, seperti itu. Rupanya ada yang seperti itu, ada seperti itu. Jadi tidak aneh kalau ada orang-orang yang seperti itu. Jadi dia tidak terlalu tamak dengan urusan dunianya. Dan hidupnya pun tidak sampai melarat, tidak sampai kelaparan. Gara-gara dia nolak satu orang tadi. Justru disitulah Allah memberikan banyak jalan. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa. Takwa di sini apa tadi? Perintah salat dia kerjakan, larangan dia tinggalkan. Nah, disitulah Allah selalu akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kadang rezekinya tadi tidak dikira-kira. Tiba-tiba datang ada orang ngasih duit. Dari mana tidak tahu. Kalau kita yang ngatur rezeki, mungkin kita tidak kepikiran seperti ini. Di sinilah bahwasanya rezeki itu memang Allah yang ngatur. Karena hitungan-hitungan kita, kalau rezeki saya ini, kalau saya kerja ini, saya laksanakan kerja ini, saya ini baru saya dapat duit, baru saya dapat upah. Selain itu saya bingung gimana mau dapat duit. Nah, rupanya ini yang ngatur memang bukan kita, Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba datang ada ini, orang nggak kenal pengen kerja sama kita, pengen belanja sama kita, rupanya nggak tahu. Nah, disinilah rupanya letak bahwasanya yang ngatur tuh memang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah skenario bagus, rapi cari duit, rupanya Allah yang ngatur sudah tidak laku. Tidak diterima. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Wa yaftahu basiratuka bi afati a'malika hatta tahtariza minha. Terbuka basirahnya tadi, hati kita ini terbuka dengan apa? Dengan bahayanya amal-amal kita tadi kalau seandainya kita tidak berjaga-jaga. Tahu ini kalau amal ini aku tidak benar-benar, niatnya tidak benar, tidak tulus, tidak dicampur adukkan dengan penyakit hati, rupanya sia-sia amal. Nah, dengan apa? Dengan belajar ilmu yang bermanfaat tadi. Karena dapat ilmu yang bermanfaat, dia bisa membedakan. Kalau aku beramal ini sia-sia saja. Sedangkan aku mau mengejar pahala, tapi gara-gara niatnya salah, apa yang aku kerjakan salah, tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu. Rugi tidak mau. Kayak gitu.
Berbeda kalau orang yang beramal tadi dia tidak tahu ilmunya. Akhirnya dia sembarangan, dikiranya dia baik, rupanya sebaliknya. Wa yutli'uka ala makaidi syaitan wa ghururih. Tahu bagaimana propagandanya setan, bagaimana dia memfatamorganakan supaya orang itu terjebak, amalnya sia-sia. Tahu dia ini kerjaan setan, jangan sampai aku ikut-ikut, jangan sampai aku terjebak. Wa kaifiyatu talbisi, bagaimana tata cara dia membungkus supaya orang tadi terjebak tadi. Ala ulama, dan bagaimana iblis juga mempropaganda, membungkus yang dikatakan ulama usuk, ulama yang jahat, ulama duniawi. Karena banyak juga yang terjebak. Hatta aradhum limaqtillah, justru para ulama su ini gara-gara dia mencari ilmunya bukan ilmu yang bermanfaat, bukan mencari ilmu yang dia tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dia mencari ilmu tadi tambah dia zuhud terhadap dunia dan malah semangat mengejar akhirat, tapi sebaliknya justru orang yang seperti ini nuntutnya ini dia mendapatkan ilmu justru mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala wa sukhtihi haitsu akalud dunya biddin. Kenapa? Dia mencari makan itu dengan menggadaikan agamanya. Ngambil dunia dia menggadaikan agamanya. Wattakhadzul ilma, mencari ilmu, mendapatkan ilmu, dzari'atan wa wasilatan ila akhli amwali salatin. Dia belajar ilmu tadi supaya bisa mengambil, mengeruk harta-hartanya para sultan, hartanya sultan, orang-orang kalau di sekarang ini pemerintahan. Kalau dulu raja, sultan, kalau sekarang ya pemerintahan. Dia nuntut ilmu, banyak-banyak dapat ilmu tadi supaya bagaimana mengeruk sebanyak-banyaknya harta-harta pemerintah. Wa akli amwalil auqaf, bagaimana caranya dia bisa mengeruk, memakan harta-harta wakaf, wal yatama, harta-harta anak yatim, wal masakin, harta-harta orang miskin. Bisa dia cari-cari supaya bagaimana caranya dia, ini dalil, ini dalil. Enggak ada rasa takutnya. Ilmunya tadi tidak menjadikan dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sarfi himmatim tulana harim ila talabil jah wal manzilah. Dia habiskan waktunya tadi, semangatnya tadi untuk supaya apa? Mendapatkan kedudukan, mendapatkan kehormatan fi qulubil khalqi, di hati-hati para hambanya Allah Subhanahu. Bukan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tapi mencari ridhonya hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Wattarrahum dzalika ila al-mura'ah wal mumarah wal munaqashah, akhirnya sibuk dengan berdebat. Sibuk dia menjelek-jelekkan orang, sibuk dia macam-macam. Senang berdebat akhirnya. Wal munaqashah fil kalam wal mubahah, bangga-bangga, aku ini belajar di sini, ilmunya ini dan segala macam. Akhirnya tujuan ilmunya hanya untuk membesarkan dirinya saja. Bukan malah takut kepada Allah Subhanahu wa hadzal fan minal ilmi nafi. Nah, ketika tahu jangan sampai menjadi ulama su, disinilah namanya ilmu yang bermanfaat. Wa hadzal fan minal ilmi nafi. Tahu semua tadi propaganda tadi, bagaimana cara mengobatnya, itulah yang namanya ilmu yang bermanfaat. Dan ini sudah termaktub, sudah kami bahas, kata Imam Al-Ghazali, qad jama'nahu fi kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fa in kunta min ahlihi fahassilhu. Kalau seandainya engkau termasuk orang yang bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, cari, kejar, dapatkan ilmu tersebut. Wa'mal bihi, amalkan. Thumma 'allimhu, ajarkan. Wad'u ilaihi, ajak, sebarkan. Faman 'alima dzalik wa 'amila biha. Barang siapa yang mengetahui dan beramal, thumma 'allamahu, kemudian disebarkan, diajarkan, wada'a ilaihi, fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Orang yang seperti ini adalah sangat agung kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala bi syahadati Isa alaihi salam. Di sini disebutkan dalam riwayat, man ta'allama baban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang belajar satu bab saja. Satu bab, satu tema saja, minal ilmi. Dari ilmu, liyu'alliman nas, agar supaya dia bisa mengajarkan orang lain, u'tiya thawabu sab'ina siddiqa.
dia dicatat mendapatkan pahala 70 orang siddiq. Orang siddiq ini adalah derajat setelah nabi. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. As-siddiq. Jadi derajat setelah nabi, sangat mulia. Nah, orang yang belajar satu bab saja supaya dia bisa mengajarkan orang lain, ini dapat derajat 70 orang siddiq. Nah, ini. Jadi sangat agung sekali. Fa idza faraghta min dzalik. Jadi kalau sudah selesai belajar ilmu yang bermanfaat, fa idza faraghta min dzalika kullihi wa faraghta min islahi nafsik, sudah kau selesai dari bagaimana introspeksi dirimu, muhasabah zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Baik zahir dan batin. Jangan zahir saja, batinnya rusak, atau batinnya saja zahirnya pun rusak. Lah. Wa fadula syai'un min awqat, masih ada waktu yang lain, tersisa waktu, sudah belajar, sudah ilmu yang manfaat tadi, sudah. Fala ba'sa, maka tidak apa-apa. An tashtagila bi ulumil madhhab, belajar ilmu tentang madhab fil fiqhi, dalam ilmu fiqh, li ta'rifa bihil furu'an nadira fil ibadat, supaya engkau kenal juga masalah-masalah yang jarang di dalam madhab. Kalau seandainya sudah tahu dia yang dasar-dasar, makanya yang penting itu yang dasar dulu, yang fardu dulu, yang wajib dulu. Kalau seandainya sudah, baru mengetahui yang jarang-jarang, permasalahan ini. Nah, ini untuk orang yang sudah sampai derajat mufti. Wa tariqut tawassit bainal khalqi fil khusumat, belajar bagaimana menyelesaikan masalah keributan antara makhluk. Ketika dia belajar fikih tadi, tahu dia permasalahannya. Misalnya ada suami istri ribut tadi, tahu dia mendamaikannya, hukumnya ini. Misalnya si suami punya masalah gara-gara memperlakukan istri tidak betul, dijelaskan, kamu ini salah dalam memperlakukan istrimu itu bukan pembantu. Nah, misalnya, karena banyak suami nganggap memasak itu sesuatu yang wajib bagi istri. Nyuci baju itu wajib bagi istri misalnya, padahal itu semuanya tidak wajib. Akhirnya dimarah-marahilah, dimaki-makilah istrinya. Kamu ini malas, kamu ini tidak taat kewajiban. Padahal itu bukan kewajiban istri. Itu adalah kemuliaannya si istri. Kalau seandainya si istri mau mencuci baju suaminya, kemuliaannya istri itu. Kalau seandainya si istri tadi mau masak, itu kemuliaan, bukan kewajiban. Ketika sudah menikah wajib masak, wajib nyuci piring, wajib nyuci baju. Nah, itu bukan kewajibannya istri. Jangan salah gitu. Akhirnya ketika misalnya piringnya terbengkalai, akhirnya dimaki-makilah istri. Bahkan terjadilah pemukulan. Salah. Ini salah. Salah ketika dia tidak belajar. Kewajiban istri itu hanya melayani suaminya. Nah, itu. Begitu juga istri juga harus tahu bahwasanya harus taat kepada suaminya. Kalau seandainya dilarang keluar, jangan keluar. Karena kewajiban seorang istri, kalau seandainya dia mau keluar dari rumahnya, wajib dia harus izin kepada suaminya. Kalau seandainya dia tidak izin, maka dia dapat laknatnya malaikat. Nah, ini satu sama lain harus tahu. Harus tahu, jangan sampai tidak tahu. Nah, disinilah kalau ada permasalahan percekcokan seperti itu, dah ditengahi. Nah, kamu ini harus tahu kewajibanmu, haknya dia. Nah, ini. Jadi akhirnya rupanya seperti ini. Akhirnya rukun. Nah, ini tadi. Dianjurkan belajar seperti itu. Kalau seandainya kewajiban tadi sudah terlaksana. Wa tariqut tawassuti bainal khalqi fil khusumat indang kibabihim 'ala syahwat. Bagaimana mengajarkan orang supaya jangan sampai terjebak dengan hawa nafsunya. Fadzalika aidan ba'da al-faraghi min hadhihi al-muhimmat min jumlati furudil kifayat. Ini pun semuanya kalau seandainya sudah dia melaksanakan yang namanya fardu kifayah. Fa in da'atka nafsuka ila tarki ma dzakarna min al-awrad wal adhkar istisqalan lidzalik fa'lam anna syaitan al-la'in qad dassa fi qalbika ad-dafin. Nah, kalau seandainya kita melihat nafsu kita ini, hawa nafsu kita ini untuk enggan dan meninggalkan apa yang kami sebutkan tadi, dari yang namanya sholat sunnah,
terus belajar ilmu, berzikir. Kalau seandainya meninggalkan itu semua, kok berat? Mau zikir berat, mau wirid berat. Nah, rupanya kita sudah masuk dalam jebakannya setan. Fa'lam anna syaitan al-la'in qad dassa, sudah masuk di dalam hati kita. Sudah masuk ke dalam hatimu penyakit itu. Kenapa? Malas ibadah, malas ini, malas ini, malas ini. Kalau nggak dilihati orang nggak mau. Itu semuanya sudah kena jebakan-jebakan setan. Ya. Wa hubbul mal wal jah, cinta harta, cinta kedudukan. Fa iyyaka an taghtar bihi, jangan sampai tertipu dengan setan tadi. Fatakuna dhahkatan lahu, jadi bahan tertawaan setan. Fayuhlikaka wa yaskhar minka, engkau celaka dan dia meremehkan engkau, menghina engkau si setan. Fa in jarrabta nafsaka muddatan fil awrad, nah ketika engkau sudah merutinkan, sudah kau coba beberapa masa dari yang namanya aurat, baca wirid, zikir wal ibadat, ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah sunnah maksudnya, fakanat la tastathqiluha kasalan, engkau tidak merasa malas, engkau tidak merasa berat, enak, nyaman. Lakin zaharta raghbataka fi tahsil ilm, jadi ada, tapi aku pengen belajar ilmu. Aku kalau baca wirid semangat, tidak ada bosannya. Enak lah pokoknya kalau baca wirid, baca zikir dan ibadah-ibadah sunnah, senang. Tidak merasa keberatan. Tapi dalam hati muncul katanya, lakin zaharta raghabataka fi tahsilil ilmi nafi, tapi pengen belajar ilmu yang bermanfaat. Walam turid bihi illa wajh Allah, dan kau tidak ingin kecuali niatnya tadi untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sudah terbiasa nih wiridnya nih. Wiridnya sudah terbiasa, tidak ada malesnya, tidak ada ininya. Ada muncul keinginan pengen belajar. Pengen nuntut ilmu. Dan tujuan dia nuntut ilmunya tadi tidak lain hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, wad darul akhirah. Dan tujuan akhirat. Fadzalika afdal, itu lebih afdal. Belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat lebih afdal min nawafilil ibadat, daripada ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah tadi. Mahma sahhatin niyah, kalau seandainya niatnya benar. Walakin asy-sya'n fi sihhatin niyah, tergantung niat nih sekarang. Masalahnya niatnya tadi. Niatnya apa ketika menuntut ilmunya tadi? Nah, makanya harus diawali dengan niat dulu. Fa in lam tasif fa huwa ma'dinu ghururil juhal. Nah, kalau seandainya niatmu tidak benar, kamu sudah enak nih, ibadahnya sudah enak, sudah istiqamah, rutin dan tidak merasa berat, justru lempeng aja. Tiba-tiba muncul keinginan pengen nuntut ilmu, tapi niatnya sudah berbeda, hati-hati katanya. Ini bisa menipu orang banyak katanya. Fa huwa ma'dinu ghururil juhal wa mazallati aqdamir rijal. Banyak orang tertipu. Nah, jangan salah. Itu yang pertama. Al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua. Yang pertama, yang paling afdal adalah nuntut ilmu. Alla taqdir ala tahsil al-ilm an-nafi' fi din. Engkau tidak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat tadi. Tidak bisa. Walakin tashtaghil biwadha'if al-ibadat min adh-dhikri wat-tasbih wal-qira'ati was-salati. Nah, kalau tidak bisa, engkau sibukkan dirimu tadi dengan apa? Dengan ibadah dari yang namanya zikir, tasbih, qira'ah, baca Quran dan salat sunnah. Nah, ini kalau seandainya tidak ada waktu untuk belajar ilmu yang bermanfaat, sibukkan dirimu di tingkat opsi yang kedua, yaitu dengan ibadah sunnah. Fadzalika min darajatil abidin. Nah, ini kamu akan mendapatkan derajatnya orang-orang yang ahli ibadah. Jadi jelas yang namanya derajat yang paling tinggi adalah derajat al-alimin, orang yang berilmu daripada al-abidin, daripada orang yang ahli ibadah, ahli zikir. Jadi jangan sampai salah gitu. Kalau seandainya bisa belajar ilmu, belajar ilmu. Kalau seandainya tidak bisa, ya sudah kerjakan yang namanya ibadah. Wasiyaris salihin. Inilah jalannya orang-orang saleh. Makanya kalau seperti Imam Al-Ghazali, kalau kita lihat biografinya, manaqibnya, sejarahnya, beliau ini dari masa mudanya sibuk dengan belajar ilmu. Ilmu. Sampai di akhir hayatnya beliau, baru beliau yang namanya menyibukkan dirinya untuk ibadah. Makanya karangan Bidayatul Hidayah ini
adalah karangan yang tidak karangan yang terakhir dari karangan-karangan kitabnya beliau. Karena ilmu sudah beliau kuasai semuanya. Ilmunya sudah didapat. Baru setelah itu baru dia sibukkan dengan ibadah. Ini tidak kadang kita tidak dapat ilmunya tapi kita sibuk dengan ibadah, akhirnya terjebak salah dalam beramal. Jangan sampai salah. Wa takuna aidan bidzalika minal faizin. Ketika engkau bisa menyibukkan dirimu dengan ibadah, dengan tasbih, dengan zikir, dengan baca Al-Qur'an, dengan salat-salat sunnah, maka engkau menjadi orang-orang yang golongannya derajatnya ahli ibadah, dan itulah jalannya orang-orang saleh dan bagian dari orang-orang yang bakal beruntung. Wa takuna minal faidin. Ini opsi yang kedua. Opsi yang ketiga, al-halatu tsalitsah. Opsi yang ketiga, tidak bisa belajar ilmu yang bermanfaat, tidak bisa juga untuk beribadah yang seperti itu, sibukkan dirinya, ada habis waktunya. Keadaan yang kedua ini dia habiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ada orang-orangnya, ada orang-orangnya. Nah, kita mengukur diri kita masing-masing. Kita ini kapasitasnya bagaimana? Silahkan. Nah, opsi yang ketiga, antashtagila bima yasilu minhu khairun ilal muslimin. Nah, bagaimana berbuat baik kepada kaum muslimin? Wa yadkhulu bihi sururu ala qulubil mu'minin. Bagaimana menyenangi hatinya kaum mukminin. Au yatayassar bihil a'malus salihah lis salihin. Atau kita bisa membantu pekerjaan-pekerjaan yang baik bagi orang-orang yang saleh. Justru membantu orang saleh. Kita tidak bisa jadi orang saleh tapi membantu orang saleh. Kita tidak bisa jadi orang yang alim tapi membantu orang alim. Itu. Ka khidmatil fuqaha. Seperti khidmah, ngabdi kepada orang-orang yang berilmu, ahli-ahli faqih, wa ahli din, orang-orang yang ahli agama, wa taraddudi fi ashghalihim. Bagaimana kita membantu kesibukannya mereka itu, wasa'i fi it'amil fuqara, atau kita sibuk bagaimana memberi makan orang-orang fakir wal masakin. Nah, ini tugas-tugas bagaimana menyenangkan hatinya kaum muslimin. Wa taraddudu mathalan 'alal marda, juga diantaranya dari menyenangi hati kaum muslimin, kaum mukminin itu apa? Selalu memperhatikan orang-orang yang sakit dari kaum muslimin, dijenguk, diberi makan, disenangi, dihibur, diberikan motivasi, disupport supaya cepat sembuh. Kadang kita sama tetangga saja tidak tahu kita. Di zaman sekarang tetangga sakit kita mana tahu? Tahu iya sakit tapi nggak pernah dijenguk. Entah kita dikasih kirim buah-buahan, entah apa saja pokoknya supaya zaman sekarang sudah jauh sekali. Padahal dalam sebuah riwayat disebutkan kata Rasulullah, khamsun min haqqi muslim 'alal muslim. Ada 5 kewajiban haknya muslim itu terhadap muslim yang lain. Khamsun min haqqi muslim 'alal muslim, raddut tahiyyah. Menjawab salam. Apalagi yang namanya melestarikan salam ini sudah jarang sekali sudah. Muslim sama muslim, tapi gitu aja. Tidak ada lagi yang namanya assalamualaikum, waalaikumsalam, jauh sekali. Kita ini sudah jauh sekali dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling gitu-gitu aja. Padahal yang dianjurkan apa? Salam, assalamualaikum, saling doa. Yang satu doakan nanti dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Itu pun sudah tidak ada. Bahkan pilih-pilih. Inilah rusaknya hati kita ini, kadang pilih-pilih. Salah pun pilih-pilih. Ngelihat ini kita salah, ngelihat ini tidak salah. Pilih-pilih sudah. Padahal sesama muslim. Rusak hati kita sekarang sudah banyak rusaknya. Entah itu mungkin karena makan kita yang tidak benar, makan kita yang syubhat, atau tadi merasa diri kita selalu baik tadi. Wa taraddudu mathalan 'alal marda bil 'iyadati, menjenguk orang sakit, bil 'iyah wa 'alal janaiz, memperhatikan jenazah, bit tasyyi', fa kullu dzalika afdalu minan nawafil. Ini ibadah yang paling afdal karena ibadahnya berkaitan dengan orang lain. Kalau seandainya bisa melakukan seperti itu karena kita beribadah dan orang lain mengambil manfaatnya. Berbeda kalau seandainya kita hanya sibuk dengan zikir. Ini ibadahnya untuk diri kita saja. Orang lain tak bisa ngambil
manfaatnya. Makanya ibadah yang seperti nyenengin hati orang lain, berbagi dengan orang lain, orang fuqara, ya, orang miskin, anak yatim, orang alim, itu jauh pahalanya lebih besar. Jangan dianggap enteng. Fa inna hadhihi ibadat wa fiha rifqun lil muslimin. Kenapa lebih afdal ibadah yang paling afdal? Karena di sini ditulis, dicatat dia beribadah, dan di satu sisi dia meringankan orang-orang muslim, dapat double. Al-halatur rabi'ah, keadaan opsi yang keempat, tak bisa juga. Tak bisa juga nyenengin hati kaum muslimin, tak bisa juga. Allah taqwa ala dzalika, tak bisa. Yang lainnya, sisa yang 3 tadi, fashtaghil bihajatika, sibukkan dengan kebutuhan, iktisaban ala nafsi, cari untuk kebutuhanmu, au ala iyalik, atau untuk keluargamu. Waqad salimal muslimuna mink, muslim selamat dari dirimu. Kau dak minta-minta dan nyusahin orang. Jadi jangan kira minta-minta itu dak nyibukkan orang. Aib, sesuatu yang aib, dikit-dikit minta, ngadah tangan. Orang terganggu. Dengan engkau tidak minta-minta sama orang, orang sudah selamat. Seorang muslim, para kaum muslimin sudah selamat dari dirimu. Tapi kalau kau minta-minta terus, tiap hari minta, nanti wujud kamu itu beban. Wujudnya kamu itu nyusahin orang. Nah, jangan sampai, minimal kalau seandainya tidak bisa memberikan manfaat, minimal jangan nyusahin orang. Jangan jadi bebannya orang. Sudah kerja. Kalau seandainya tidak bisa, kerja, cari duit. Nah, itu. Untuk dirimu dan untuk keluargamu. Orang pun selamat dari dirimu. Beban lagi, si fulan lagi ngurus, si fulan lagi. Nah, itu. Wa amanu min lisanik wa yadik, orang-orang selamat dari mulutmu, dari tanganmu, bebas. Jadi kita tidak nyakiti orang. Minimal kita tidak menyakiti orang, walaupun belum bisa memberikan manfaat untuk orang. Minimal tidak menyakiti orang. Wasalima laka dinuk, agamamu selamat. Illam tartakib maksiyah. Itu semua kalau seandainya tidak dicampur adukkan, tidak engkau kerjakan yang namanya maksiat. Fatanalu bidzalika darajati ashabil yamin, engkau mendapatkan derajat ahli kanan, orang-orang baik. Masih tetap dicatat ada golongan orang yang baik. In lam takun min ahli taraqqi ila maqamis sabiqin, walaupun engkau belum bisa menyampai derajat orang-orang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza aqallud darajat. Ini derajat yang seperti ini, engkau tidak nyusahkan orang saja. Ini adalah derajat yang paling rendah. Fi maqamid di dalam kedudukan agama. Jadi agama menilai orang yang hanya menyibukkan dirinya, orang hanya menyibukkan keluarganya saja, tapi tidak menjadi beban orang lain, ini adalah derajat yang paling rendah. Tapi termasuk baik. Ini bagian kanan, bukan bagian kiri. Wa ma ba'da hadza, kalau seandainya selain ini tadi, fahuwa min marati syaitan. Nah, ini bagian dari kerjaannya setan. Wa dzalika bi an tashtaghil wal iyad billah bima yahdimu dinak. Tidak bisa nuntut ilmu yang manfaat. Sudah tidak bisa nuntut ilmu manfaat, tidak bisa juga untuk ibadat, tidak bisa juga memberikan manfaat kepada orang lain, tidak bisa juga nyibukkan dirinya, jangan sampai nyusahin orang lain. Rupanya inilah tadi, selain ini semua berarti ini bagian dari kerjaannya setan. Wal iyadu billah, katanya di antaranya ini bisa menghancurkan agamamu, katanya. Au tu'dhi 'abdan, mengganggu, menyakiti seorang hambanya Allah min ibadillah taala. Jangan sampai. Kalau seandainya sudah kita tidak bisa memberikan manfaat, nyenengin hati orang, jangan sampai kita menyakiti hatinya kaum muslimin. Fa hadhihi rutbatul halikin. Inilah derajat orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa. Fa iyyaka an takuna fi hadhihi at-tabaqah. Maka hati-hati, kata Imam Al-Ghazali, kalau tidak bisa derajat pertama, derajat kedua, derajat ketiga, derajat keempat, jangan sampai derajat yang kelima ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya?
Udah masuk waktu azan belum? Ada yang mau bertanya apa catatan, ada yang mau nyatet tadi misalnya ada yang kelewat silakan. Sampai-sampai kita singgung sedikit sampai Al-Imam Al-Ghazali memberikan opsi yang terakhir, kalau seandainya tidak bisa sibuk, tidak bisa ngambil manfaat, lebih baik kau tidur. Lebih baik kau tidur. Kenapa? Jadi kadang orang disebutkan, kadang tidurnya seseorang itu lebih afdol daripada terjaganya, meleknya. Kenapa? Kalau tidur dia tidak bakal maksiat. Kalau melek, sudah kemana-mana. Matanya kemana, tangannya kemana, kakinya kemana, jasadnya kemana. Orang yang seperti ini lebih baik tidur saja. Banyakin tidur saja. Minimal ngurangin maksiat daripada tidak bisa taat, tidak bisa ibadat, minimal mengurangi maksiat. Jadi ini ada orang yang memang dia kalau seandainya melek, sudah maksiat terus. Nah, orang yang seperti ini cara menasehatinya, jangan kamu taubat, kamu ini nah. Perlahan-lahan, banyakin tidur dulu. Banyakin tidur. Yang penting tadi jangan lupa kewajiban. Jangan lupa dengan kewajiban, jangan sampai kewajiban juga tidur. Artinya kalau seandainya dia tidur sampai meninggalkan kewajiban, sama saja dihitung maksiat. Itu. Jadi kalau seandainya melek ini pasti ngumpul sama kawan-kawan. Entah ngomongin orang, entah apa, sudah tidur saja. Itu nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.